Good evening, all. We, on behalf of the SRECAA Alumni Association and the Department of Electronics and Communication Engineering, welcome you for the 97th webinar talk, Career Expectation and Opportunities. Principal Ma'am has conveyed her wishes for this event. We welcome Speaker of the Day, Mr. Logesh Kumar, faculty members, current students, and all our alumni friends. We request Dr. Jayanthy Ma'am to introduce the speaker. Thank you, sir. Good evening, all of you. A very warm welcome to the speaker of today, Mr. Logesh Kumar Bhaskar, 2012 batch alumni, Mr. Vasanth, President, SRECAA alumni, Dr. Thomas, Secretary, SRECAA alumni, my dear colleagues, and my dear friends, and my dear students. It is privileged to introduce our alumni, Mr. Logesh Kumar Bhaskar, of 2012 batch. Lokesh is currently Application Development Senior Analyst at Accenture, Bangalore. From the year 2018, he is a software developer and has got good experience in developing applications in Java and Python language and has responsibilities in analysis, design, implementation, and customer coordination. From 2017 to 2018, he was Associate Coordinator Consultant with Chusa Consulting Services, Bangalore. And from 2014 to 2017, he was Associate Project Leader at CTS Bangalore. At Accenture, he is working in developing new microservice endpoints from property and auto insurance models. For property and auto insurance models, he is proficient in developing and debugging microservices apps based on PCF. He did his schooling at Bishop Herbert Higher Secondary School, Trichy, and completed his Bachelor's of Engineering from SREC in the year 2012. He is passionate about equity, investments, and markets. And to end, he received the Kudos Award for commendable performance at CTS. I welcome Mr. Lokesh to deliver his speech. Thank you. Thank you for the opportunity given. Thank you. Everyone, and it's doing good. I thank for this opportunity and myself, and I'm just connecting over a webinar time, and probably after 10 had a visit for Alumni Connect in Bangalore a couple of times. So yeah, thank you. So yeah, as Jayanti ma'am told, like I'm currently working as a application development team lead in Accenture. So so total I have like 8+ years of experience in especially in application development. Yeah, so I started my career with Cognizant in 2014 April. Prior to that, I was working for a small time organization just as an internship, and then I joined Cognizant. So the reason why I have took this took this topic is, so basically I my college got an opportunity for placements, but unfortunately I did not couldn't get that. So I learned a hard way to get a job outside world. So I have gone through various experiences about the interviews and the openings and what things to do and what not to do to get a not just a job but a good career where you will learn comfortably. So this is the contents which I prepared for today. Yeah, so thanks for the opportunity, and let me just start with my first topic. So yeah, first focus, like I heard like nowadays we are getting not just job placement, also we are getting more companies with high salary packages to our on campus. So best thing is grab the opportunity which you are getting easily, because outside world is difficult to land a job. So make use of the opportunity. Yeah, so in that I just want to there's a placement team which is working a lot to give you hands-on trainings, especially in
the initial round of screening, including technical. So get used to it. And so the main caveat is the HR round. Some people gets rejected in HR round, even though they are technically well capable. So the two things I can say an example. So when I went for my interview at Cognizant, myself and one of my friend also attended the same. So basically he received a feedback which is tremendous from the technical person who is handled this. So basically we asked to write a couple of Java programs, and he did very well. But when going to HR just asked a small question: why Cognizant? Okay, so basically he lacked a little bit of communication, like just a presence. He could not answer that small piece. When he got a feedback from the technical person, this is more than what we expect for a fresher, but he still got rejected, and it was very sad thing. Basically at the same time, even I got many questions from the HR side for having even more than like 1.5 years of gap between your education and the current job interview. So even I have to tell them what I was doing and other stuffs. So the question is like, why Cognizant? So he did not able to communicate well to the HR, and he got rejected. That was very bad thing. ஸோ லைக் ஹெச்ஆர் ரவுண்டை வந்து அவ்வளோ சாதாரணமாக எடுத்துக்காதீங்க, அட்லீஸ்ட் ஃப்ரெஷர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து எந்த டிசிஷன் மேக்கிங் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கீங்களா, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் ஒரு ஹெச்ஆர் ரவுண்டு. ஸோ இப்போ சிம்பிளாக இப்போ ஒய் காக்னிசன்ட் அப்படின்னு உங்ககிட்ட கேட்குறாங்கன்னா, நீங்கள் இப்போ என்னோட ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்னா, இப்போ ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன சின்ன யூனிக் திங்ஸ் இருக்கும். ஓகே, இப்போ அக்சென்ச்சருக்கு ஒரு யூனிக் திங்ஸ் இருக்குன்னா, காக்னிசன்ட்க்கு ஒரு யூனிக் திங்ஸ்லாம் இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் அது மாதிரி ஏதாச்சும் யூனிக் திங்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் அதை ஹைலைட் பண்ணி சொன்னாலே அது அவங்களுக்கு வந்து இதாக இருக்கும். அப்புறம் நான் ஏன் உன்னை ரெக்ரூட் பண்ணணும், ஒய் ஷுட் ஐ ஹையர் யூ அப்படின்னு மனசுக்குள்ள ஏதாவது தோணும், எனக்கு வேலை இல்லைப்பா நீ ரெக்ரூட் பண்ண. பட் நீங்கள் வந்து உங்களோட யூனிக் கேரக்டர்ஸ், ஏன்னா நான் வந்து நல்லா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவேன், நான் வந்து இந்தந்த இதில் வந்து காலேஜில் டிஸ்டிங்ஷன் வாங்கியிருக்கேன், ஸோ இந்தந்த ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டில் ஐ எம் வெரி ஸ்ட்ராங். ஸோ இப்போ நான் இங்கே எம்ப்ளாய் ஆனால் ஐ கேன் டூ பெட்டர் அண்ட் ஐ கேன் ஆல்சோ கான்ட்ரிபியூட் டு த கம்பெனி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆன்சர் தான். இப்போ காக்னிசன்ட்டுக்கு என்ன ஆன்சர், நான் எனக்கு தெரிஞ்சது வந்து காக்னிசன்ட் வந்து ஃபார்ச்சூன் 500 கம்பெனி, பட் டிசிஎஸ்ஓ விப்ரோ ஃபார்ச்சூன் 500 கிடையாது அந்த டயத்தில். இப்போ என்ன ரேங்கிங்கில் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஜஸ்ட் நீங்கள் சின்னதாக நீங்கள் போக போகிற கம்பெனிக்கு முன்னாடி சின்னதாக கூகுள் பண்ணி அதில் வந்து கீ பாயிண்ட்ஸ் ஏதாச்சும் டிஃப்ரென்ஷியேட்டடாக மற்ற கம்பெனியோட இது பெட்டராக ஏதாச்சும் இருக்குது, பெஸ்ட் கம்பெனிஸ் டு ஒர்க் அவார்டு 2020 அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு சில கம்பெனிஸ் வாங்கி இந்த மாதிரி கீ பாயிண்ட்ஸை மட்டும் தெரிஞ்சுட்டு போங்க. கம்பெனியோட ஹிஸ்ட்ரியெல்லாம் ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு போகணும்லாம் அவசியம் இல்லை. Just to satisfy, just to impress the HR. So that is one thing. Next thing is, so in case if you got selected for a campus, and in case you have been pulled up for a testing job, not testing job is good, but manual testing job isn't. So yeah, manual testing job வேணான்னு சொல்றேன்னா, இது என்ன சொல்றது, நீங்கள் வந்து ஒரே வேலையை ரிப்பீட் பண்ணுவீங்க. இட் வில் ஈஸிலி ஆட்டோமேட், வி கேன் ஈஸிலி ஆட்டோமேட் த ஜாப் வாட் எவர் யூ ஆர் டூயிங். ஸோ மேனுவல் டெஸ்டிங் ஜாப்ல சப்போஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிதுன்னா, நீங்கள் அடுத்து வந்து அதுலேயே வந்து டேட்டா அனலிஸ்ட், சாரி பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட், இல்லை வந்து வேற ரோல்ஸ் நீங்கள் பார்க்க ஆகணும். கண்டிப்பாக மெயினாக மேனுவல் டெஸ்டிங்லேருந்து நீங்கள் மாறணும்னா ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் டூல் படிச்சே ஆகணும். அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து உங்கள் கரியரை மாற்றணும். இல்லைனா வந்து அது ஃபியூச்சர் ப்ரூஃப் கிடையாது. 1 இயர் 2 இயராக இருக்கலாம், பட் ஆனால் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஸ்கோப் கிடையாது. டேட்டா ப்ராசஸிங் ஜாப் கொடுத்தாலும் இதே ப்ராப்ளம் தான். அப்புறம் சப்போர்ட் ஜாப் மாதிரி கொடுத்துட்டு எப்பயாச்சும் வர இஷ்யூ வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். மீதி டைம் நீங்கள் ஐடியலாக தான் இருப்பீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபோக்கஸ் உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு, இல்லை இதே இதில் வந்து பெட்டராக போகலாமா அப்படிங்கிறது. இல்லை சப்போஸ் இன்கேஸ் இஃப் யூ ஆர் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் with the job you got,
I have covered it in the other slides. So yeah, நிறைய பேர் பிஇ முடிச்சுட்டு உடனே ஜாப் பண்ணலாமா, இல்லை ஒரு சில பேர் எம்பிஏ பண்ணுவாங்க, ஆர் சம் இன்னும் இல்லை கொஞ்சம் பேர் வந்து எம்பிஏ எம்ஏ எம்இ வாட் எவர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ எம்இ பண்ணுறவங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ எம்பிஏ பண்ணுறவங்களுக்கு இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ரெக்கமெண்டட் தட் யூ கம் வித் சம் 2 to 3 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அது வந்து உங்கள் எம்பிஏக்கு இஃப் யூ ஆர் டூயிங் இன் ப்ரீமியர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் லைக் ஐஐஎம் ஆர் அதர் இன்ஸ்டியூட்ஸ், இட் வில் ஆட் அ வேல்யூ. உங்கள் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்ல வேல்யூ ஆட் பண்ணும். ஸோ அதை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம். நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் 3 years நீங்கள் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க, சரி உங்கள் டெசிக்னேஷன் வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் வந்து கிராக் பண்ணிட்டீங்க, ஒரு ப்ரீமியர் இன்ஸ்டிடியூஷன் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா, நீங்கள் அடுத்த நீங்கள் ஜாப் போகும்போதே அந்த நீங்கள் பண்ண எல்லாம் கவர் பண்ணுற மாதிரியே உங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் மாதிரியே உங்களுக்கு நல்ல டெசிக்னேஷனே கிடைக்கும் அதே கம்பெனிலையோ, இல்லை வாட் எவர் நீங்கள் அதோட ஹையர் ஸ்கேல் கம்பெனியோ. ஸோ அதனால அந்த கேப்பை பற்றி நீங்கள் வரி பண்ண தேவையில்லை. ஐடியல் டைம் வந்து 3 years or 2 years. Campus careers. So outside the world, like there are many companies, many things, but the expectation also differs, and the expectation also huge. So for instance, so நம்ம எலக்ட்ரானிக்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கோம். ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் பேக்ரவுண்டில் இப்போ வந்து பேசிக் லெவல், இப்போ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பேசிக்ஸ், கம்யூனிகேஷன் ப்ரோட்டோகால், சென்சர்ஸ், ஆக்சுவேட்டர்ஸ், எம்பெடட் சி ப்ரோக்ராமிங், இந்த மாதிரி ஃபீல்டை நீங்கள் இந்த மாதிரி இது கோர்ஸோ இல்லை நீங்கள் ஆன்லைன் கோர்ஸோ, நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது ஆஃப்லைன் கோர்ஸ். எங்கேயாச்சும் சென்னையோ, பெங்களூரோ, கோயம்புத்தூரோ, பெட்டர் யூ டேக் ஆஃப்லைன் கோர்ஸ். ஏன்னா ஆஃப்லைன் கோர்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நிறைய பேர் மீட் பண்ணுவீங்க, அவங்களோட நிறைய ஐடியா ஷேர் பண்ணுவீங்க. அதுக்கப்புறம் எண்ட் ஆஃப் த கோர்ஸ் உங்களை ஒரு ப்ராஜெக்ட் முன்ன சொல்லுவாங்க, அதுலேயே உங்களுக்கு நிறைய தெரிஞ்சிடும். நீங்கள் அடுத்து போகிற இன்டர்வியூவில் வந்து ஈஸியாக கொஞ்சம் பெட்டராக நீங்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அதனால் ஏதாச்சும் ஒரு கோர்ஸ் சென்டரில் நல்ல கோர்ஸ் சென்டராக ஜாயின் பண்ணி கற்றுக்கிறது பெட்டர். ஸோ இது ஒன்று. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 pointsல இருக்கிற ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த பாஷ் மாதிரி கம்பெனிஸ் ஹையர் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் ஆட்டோமொபைல் கம்பெனிஸ் இன்க்ளூடிங் வால்வோ, மெர்சிடிஸ் பென்ஸ், தே ஆல் ஹையர் திஸ். அப்புறம் வந்து இன்னும் இன்டெப்தா உங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்குன்னா, யூ ஆல்வேஸ் ட்ரை ஸ்னாப்டிராகன் ஆர் மீடியாடெக் ஆர் இன்டெல் லைக் கம்பெனிஸ் வேர் யூ ஹாவ் கம்ப்ளீட் ஐடியா ஆஃப் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ். அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அதே மாதிரி பேக்கேஜ் அண்ட் அதர் திங்ஸ் எவ்ரி திங் இஸ் ஆன் அ ஹை லெவல். ஸ்டோரேஜ் கம்பெனிஸ் இருக்கு வித் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் நாலேஜ். அண்ட் அடிஷன் டு தட் யூ நீட் டு நோ லைக் ஹவு ஸ்டோரேஜ் ஒர்க்ஸ் அண்ட் நீங்கள் எவ்வளோ ஆப்டிமைஸ்டாக ஒரு டேட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியும், எத்தனை ரீட் ரைட் சைக்கிள்ஸ். இப்போ ஒரு பென்ட்ரைவ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு குட் பி லைக் 150 ரீட் ரைட் சைக்கிள்ஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அதோட லைஃப் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்டிமைசேஷன்லாம் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வித் ஸ்டோரேஜ் நாலேஜ் வில் ஹெல்ப் யூ ஃபார் டெல் இஎம்சி ஆர் சாண்டிஸ்க். ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் வந்து நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது வந்து பெட்டர் யூ ஜஸ்ட் find the best course center where they are offering and do a course and then search for a job. யுடமில இருக்கு நிறைய கோர்ஸ், அவங்களே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ராஸ்பெரி பை இந்த மாதிரி போர்டு எடுத்துட்டு நீங்க இங்க கான்ஃபிகர் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்களும் பண்ணலாம். பட் ஸ்டில் இட்ஸ் ரெக்கமெண்டட் டு கோ ஃபார் அ கோர்ஸ் சென்டர். எனி கொஸ்டின்ஸ்? வாய்ஸ் நல்லா கேக்குதா, இல்ல எதுவும் சவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா? கேக்குதுங்க சார். ஓகே சார். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் நெட்வொர்க்கிங் ரிலேட்டட். ஸோ நான் இதெல்லாம் வந்து நானா எதுவும் சர்ச் பண்ணி பண்ணல, இதெல்லாம் என்னோட ஒரு சிலது இப்போ நெட்வொர்க்கிங் ரிலேட்டட்லாம் என்னோட பிரதர் ஆக்சுவலாக ஒர்க் பண்ணிருக்காரு. ஸோ எல்லாமே ஒவ்வொருத்தவங்களோட இன்புட்ஸை வச்சு நல்லா டீட்டெயிலாக கேட்டு நான் இதை இது பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நெட்வொர்க்கிங் ரிலேட்டட்ல வந்து பேசிக்காக இஃப் யூ வாண்ட், உங்களுக்கு வந்து சாஃப்ட்வேர்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, இல்லை கோர்ல இன்ட்ரெஸ்ட், இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, பட் ஆனால் நெட்வொர்க்கிங்ல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா யூ கேன்
try with Cisco related course. Cisco na ஒரே course தான், Cisco Certified Network Associate or Cisco Certified Network Professional. இந்த ஏன் கோர்ஸ், இதுக்கு வந்து கோர்ஸ் வித் சர்டிஃபிகேஷன். கோர்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கோர்ஸ் சென்டர்ல வந்து நீங்க வந்து ஒரு என்ஐடி சும்மா ஒரு உதாரணத்தை சொல்றேன், என்ஐடில போய் படிக்கிறீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு கோர்ஸ், அது வந்து உங்களுக்கு கோர்ஸ் சர்டிஃபிகேட் மாதிரி தருவாங்க. சிசிஎன்ஏ சர்டிஃபிகேஷன் நீங்க பண்ணீங்கன்னா, அந்த கோர்ஸ் படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேஷன் பண்ற மாதிரி ரெடி பண்ணுவாங்க உங்களை. அதுக்கப்புறம் நீங்களா உங்க ஃபுல் எஃபர்ட்டை போட்டு தான் நீங்க இந்த சர்டிஃபிகேஷன் படிக்கணும். மற்ற எந்த இதுலையுமே நான் சர்டிஃபிகேஷன் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். பட் ஆனால் நெட்வொர்க்கிங் சைட்ல வந்து இந்த சர்டிஃபிகேஷன் வச்சிருந்தாதான் உங்களுக்கு பெரிய என்ட்ரி பாயிண்டே உங்களுக்கு உருவாகும். நெட்வொர்க்கிங் ரிலேட்டட்ல சிஸ்கோ சர்டிஃபைட் நெட்வொர்க் அசோசியேட், நெட்வொர்க்கிங் நீ சர்டிஃபிகேஷன் வச்சிருக்கியான்னு தான் ஃபர்ஸ்டே கேட்பாங்க அவங்க. ஸோ அதனால இந்த சர்டிஃபிகேஷன் வந்து அப்ராக்சிமேட் 25,000 to 22,000 to 25,000 rupees. பட் ஆனால் இது நீங்க நெட்வொர்க்கிங் ஃபீல்டில் போறீங்க அப்படின்னா இது ஒரு நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட். டெஃபினட்டா இது வந்து நல்ல க்ரோத் கிடைக்கும். இந்த சிசிஎன்ஏ பேசிக் சிசிஎன்ஏ கோர்ஸ் இதுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட் இருக்கு, ஜுனிஃபர்னு. அது வந்து சிஸ்கோ மாதிரி இன்னொரு கம்பெனி. பட் ஆனால் ஜுனிஃபர் வந்து அந்த அளவுக்கு வைட் ஸ்ப்ரெடா இல்லை. சிஸ்கோ வந்து நிறைய கார்பரேட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, ஜுனிஃபர் யூஸ் பண்றாங்க. பட் சிஸ்கோவோட யூசேஜ் ஜாஸ்தி. ஸோ உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சிஸ்கோல மட்டும்தான் ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸோ சிஸ்கோ மட்டும் தான் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்றேன் இந்த இதுல. ஸோ இப்போ நீங்க அந்த நெட்வொர்க்கிங் ரிலேட்டட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க வந்து ஃபயர் வால்ஸ், ஸ்விட்சஸ், ரவுட்டர், சர்வர் மேனேஜ்மெண்ட், இல்லை ஸ்டோரேஜ்ல இருக்கிற சர்வர் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ், அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் நீங்க கேரியரை. அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இது நான் ஏன் இதை பாயிண்ட் ஆட் பண்ணேன்னா என் தம்பி என்னை திட்டே இருந்தானுங்கள. ஸோ நைட் ஷிஃப்ட்ஸ் நெட்வொர்க்கிங்னு போயிட்டாலே நெட்வொர்க் வந்து ரவுண்ட் த கிளாக் ஒர்க் ஆகும். ஸோ இன்னைக்கு ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு காலையில ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அப்படி கிடையாது. ஸோ அதனால நைட் ஷிஃப்ட் வந்து ஆப்வியஸ். நான் 100% நைட் ஷிஃப்ட்னு சொல்ல வரல. அட்லீஸ்ட் நீங்க கரியர் ஸ்டார்டிங்ல நைட் ஷிஃப்ட் அதிக வாய்ப்பு இருக்கு. நைட் ஷிஃப்ட்டுக்கு ஃபிளெக்சிபிளா உள்ளவங்க அப்புறம் ரொட்டேஷனல் ஷிஃப்ட்டும் வரும். ரொட்டேஷனல் ஷிஃப்ட்னு என்ன சொல்றேன்னா, இப்போ வந்து நான் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்ல இருக்கேன். எனக்கு வந்து நான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே எனக்கு வந்து மண்டே டு ஃப்ரைடே 9 to 6 கிடையாது, 11 to 8 அந்த மாதிரி இந்த இதுல டைமிங்ல தான் ஒர்க் பண்ணுவேன். பட் ஆனா இந்த நெட்வொர்க்கிங்ல வந்து இட் குட் பி சம்டைம்ஸ் யுவர் வீக் ஆஃப் கேன் கம் ஆன் மண்டே, டியூஸ்டே ஆர் ஒவ்வொரு 3 மாசத்துக்கும் மாறலாம். உங்க ஷிஃப்ட் வந்து மார்னிங் ஷிஃப்டா இருக்கலாம். மார்னிங் ஷிஃப்ட்னா 5:30 to 2:30 இல்ல 10:30 to 8:30 இந்த மாதிரிலாம் மாறும். பட் ஆனா இதுலயும் இருக்கு, இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு 6 years பக்கம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க வந்து ஜாபை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு மார்னிங் ஷிஃப்ட் இருக்கிற மாதிரி. பட் ஆனா அது கொஞ்சம் லேர்னிங் கம்மியா இருக்கும்னு சொல்ல வராங்க. பட் இட் இஸ் நாட் தட், ஸ்டில் யூ கேன் சூஸ். பட் ஆனா இனிஷியல் பீரியட்ல for a period of 3 years you could be flexible for night shift and rotational shift. That is the only thing. In case உங்களுக்கு இதெல்லாம் எனக்கு இந்த நைட் ஷிஃப்ட்லாம் இருக்கு ரொம்ப சுத்தமாக செட் ஆகாது அப்படின்னா இந்த ஃபீல்டே உங்களுக்கு ஒத்து வராது. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் மேபி ஏதாச்சும் மெடிக்கல் கண்டிஷன் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி நைட் ஷிஃப்ட், ரொட்டேஷனல் ஷிஃப்ட் இது இருக்கும் இந்த ஜாப்ல. பட் ஆனால் சேலரி வந்து ஸ்டார்டிங்ல மட்டும் ஒரு சில கம்பெனில கம்மியா தருவாங்க. எல்லா கம்பெனியும் கிடையாது. சப்போஸ் இன்கேஸ் நீங்க ஸ்டார்டிங்கே சிஸ்கோ இல்ல வேற ஏதாச்சும் கம்பெனி போயிட்டீங்கன்னா பிரச்சனை கிடையாது, உங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் சேலரி தான் தருவாங்க. பட் ஆனா இப்போ லாங் ரன்ல ஜஸ்ட் 3 to 4 இயர்ஸ்க்குள்ள நீங்க சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் என்ன சேலரி ஆங்களோ அதை ஈஸியா மேட்ச் பண்ணிடலாம். ஸ்டார்டிங்ல மட்டும்தான் ஸ்ட்ரகிளா இருக்கும். பட் ஆனா போக போக இட் இஸ் மோர் ஆர் லெஸ் த சேம். ஸோ இதுதான் இந்த நெட்வொர்க்கிங்ல ஓவரால் ஃபீல்டோட எக்ஸ்பெக்டேஷன். எனி கொஷின்ஸ்? ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் ரிலேட்டட். ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து கோடு வந்து ரொம்ப அந்த அளவுக்கு ஹார்ட் கோடா எனக்கு கோடிங் தெரியாது. பட் ஆனால் ஓரளவுக்கு ஐ கேன் மேனேஜ். பட் ஸ்டில் ஐ வாண்ட் சம் சாஃப்ட்வேர் ஜாப்னா நீங்க யூ கேன் ட்ரை ஃபார் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங். டெஸ்டிங்ல வந்து முன்னாடி தான் வந்து மேனுவல் டெஸ்டிங்லாம் பண்றாங்க, இப்பயும் பண்றாங்க. பட் ஆனால் அது ரெக்கமெண்டட் கிடையாது. ஸோ அதை பற்றி சொல்லல. பட் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் வில் பி தேர். எப்படி இருந்தாலும் ஒரு டெஸ்டிங் ஆட்டோமேட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸ்கிரிப்ட் பேஸ்ல பண்ணுவாங்க.
The script based Selenium ஒரு tool. Selenium is made up of Java. So basic Java knowledge இருந்தா போதும். இதை வந்து நீங்க டெஸ்டிங் பண்ணலாம். டெஸ்டிங்கோட பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் பிளஸ் வித் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நீங்க இருக்கிற ஸ்கிரிப்டை மாடிஃபை பண்ணும், புது ஃபங்க்ஷனாலிட்டிக்கு புது ஸ்கிரிப்ட் எழுதுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது வந்து சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங்க்கு. ஸோ 2 இருக்கு. செலினியம் நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு. செலினியம், ஒர்க் சாஃப்ட் அதெல்லாம் இருக்கு. பட் செலினியம் தான் வைட்லி யூஸ்டு டூல். அதனால அதை மட்டும் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண. டெஸ்டிங்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒர்க் சாஃப்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலைஸ்டு டூல். அது வந்து நீங்க உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி டூல் கிடைச்சா ஒர்க் பண்ணலாம். பட் ஆனா இதுல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொஞ்சம் கம்மி. உள்ள போயிட்டீங்கன்னா அதான் ஒரு என்ட்ரி லெவலுக்கு செலினியம் தான் பெஸ்ட். ஸோ அது மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க. இது லோட் நிஞ்சா வெப் லோட்லாம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்டரோட டூலு. இது பெர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்டர் என்ட்ரி லெவலுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். இப்போ 10 ஓப்பனிங் டெஸ்டிங் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுல 8 ஓப்பனிங் வந்து ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும். 2 ஓப்பனிங் தான் பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ அதனால அந்த மினிமல் நம்பர் ஆஃப் இதெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறது எனக்கு கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு. அதுவும் ஃப்ரெஷர் லெவலில் பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்ட் எந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஆகும்னு தெரில. ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ரெக்கமெண்டட் டு கோ வித் செலினியம் டூல். ஸோ இடிஎல் டூல் பேஸ்ட் டெஸ்டிங் அதுவும் இருக்கு. பட் ஆனால் அது ஸ்டில் அதுக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொஞ்சம் கம்மி. இதுக்கும் வந்து நிறைய உங்களுக்கு டெஸ்டிங் சென்டர்ஸ் இருக்கு. நீங்க யுடமிலையும் பண்ணலாம், இல்ல கோர்செரா இல்ல நிறைய வெப்சைட் இருக்கு. இட்ஸ் பெட்டர் நீங்க வந்து ஒரு நல்ல கோர்ஸ் சென்டர் ஜாயின் பண்ணி அதுல கத்துக்கிட்டீங்கன்னா, மேபி ஒரு சில கோர்ஸ் சென்டர்ஸ் தே ஆல்சோ ப்ரொவைட் சம் பிளேஸ்மெண்ட் அசிஸ்டன்ஸ், கேன் ஆல்சோ ட்ரை தட். ஸோ ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, I am planning to expand my career in consulting field. How likely will you recommend that and programming knowledge super consulting? Okay. Hi Gopal. So in the question, consulting வந்து கண்டிப்பா பண்ணலாம். பட் அதுக்கு ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் அவசியம் கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து ஆனா எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து கம்பெனி லெவல்ல எய்தர் நீங்க வந்து ஒரு டெஸ்டிங்ல ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா, சப்போஸ் பிசினஸ் அனலிஸ்ட் இல்ல சிஸ்டம் அனலிஸ்ட், சப்போஸ் உங்க என்ட்ரி லெவல்ல உள்ள போயிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க கன்சல்டன்டா ஆகலாம். இல்ல அப்படின்னா கன்சல்டன்ட்டுக்கு அட்லீஸ்ட் 70% ஆஃப் கம்பெனிஸ் எக்ஸ்பெக்ட் an MBA டிகிரி. தட் இஸ் வாட் ஐ ஃபீல். ஸோ இன்ஜினியரிங்கா இருந்து நீங்க கன்சல்டிங்கா போகலாம். பட் ஒரு சில கம்பெனிஸ்ல அவங்க MBA டிகிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. That is one thing, but no programming knowledge is required for consulting. Technical consultant na adu vera, adu vandu totally depends. Neenga technical consultant na இந்த சொல்யூஷனை எப்படி நீங்க சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு டெக்னிக்கலா ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குது. ஜென்ரலா கன்சல்டன்ட்னா இட் இஸ் மோர் ஆர் லெஸ் அ மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்ட். ஸோ அதுக்கு நீங்க MBA டிகிரி வேணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் சாஃப்ட் டெவலப்மெண்ட். திஸ் இஸ் வாட் ஐ டிட் ஆக்சுவலி. ஸோ இதில் தான் நான் இப்போ ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். ஸோ இதில் தான் நான் கோர்ஸ் படித்தேன். ஸோ நான் வந்து ஜஸ்ட் சின்ன இது சொல்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு நான் வந்து ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பித்தாங்க. மைண்ட்ரியோட டைரக்டர்ஸ் அண்ட் சீனியர் டைரக்டர்ஸ் அண்ட் சம் சீனியர் மேனேஜர்ஸ் சேர்ந்து ஒரு கம்பெனி ஸ்பானியாஸ் அப்படின்னு பெங்களூர்ல ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து they require some freshers who are very much trained or having knowledge in Java Spring. So they cannot offer people who is having experience, at least everyone, because they are a startup. So they conducted a program called Industry Readiness Program. Nothing ஒன்றும் ஜஸ்ட் நீங்க வந்து அவங்க அந்த கோர்ஸ் அவங்க அஃபர் பண்ணுவாங்க 9 to 5, நாட் ஜஸ்ட் கோர்ஸ். இட் இஸ் லைக் 9 o'clock to 5 o'clock. அவங்க உங்களுக்கு டெடிகேட்டடாக சிஸ்டம் தந்துருவாங்க. யூ நீட் டு லைக் there is a highly qualified trainer who will teach you the Java concepts and the Spring Boot and other things. நீங்க ஒவ்வொரு மாடியூல்லையும் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்க. நீங்க வந்து
எல்லா மாடியூல்லையும் மினிமம் 7 or 8 அதான் ஸ்கோர் செட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. இதில் எடுத்தால் நீங்கள் வந்து either you can work here or you can we will also give you some opportunities to work outside the company அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சின்ன அக்ரிமெண்ட். அந்த கோர்ஸுக்கு நாங்கள் பே பண்ணோம். அந்த 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 கோர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான கோர்ஸ், ஃபண்டமெண்டலி ஸ்ட்ராங். அந்த கோர்ஸ்னால தான் இந்த அளவுக்கு என்னால் ரொம்ப சஸ்டெயின் பண்ண முடிஞ்சுது. அது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பாயிண்ட்டு. ஸோ அது வந்து கம்பெனி, பட் இருந்தாலும் நிறைய கோர்ஸ் சென்டர் அந்த மாதிரி நல்லா, அது கோர்ஸ் சென்டர் கிடையாது, ஜஸ்ட் கம்பெனி. ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு எனக்கு. படிக்கும்போது ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் தான் ரொம்ப ட்ரெண்டிங்காக இருந்துச்சு. அப்போ ஏன் அதை சூஸ் பண்ணேன்னா, அதுக்கு தான் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருந்துச்சு. ஸோ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் 10 ஜாப் ஓப்பனிங் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஜாவாக்கு வந்து 7 இருக்கும், இல்லை 6 இருக்கும், மேக்ஸிமம் 7 இருக்கும். ஆனால் .NET ஆர் C# வந்து 3 தான் இருக்கும். ஸோ நான் வந்து மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ட்ரைஸை இது பண்ண பார்த்தேன். நீங்கள் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ட்ரைஸ் பண்ணிங்களா உங்களுக்கு சக்ஸஸ் சான்ஸ் ஜாஸ்தி. ஸோ அந்த இதை தான் நான் இது பண்ண பார்த்தேன். ஸோ இது வந்து பெங்களூர்ல இருந்துச்சு. நான் அங்கே போய் ஆல்மோஸ்ட் 4.5 months அந்த கோர்ஸ் படித்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க வந்து 7 இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து இன்னும் லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க, 8 வச்சுட்டாங்க. ஸோ ஹார்ட்லி லைக் 30 மெம்பர்ஸ்ல ஒரு 2 பேர் தான் அங்கே செலக்ட் ஆனாங்க. மீதி எல்லாம் வெளில செலக்ட் ஆகிட்டாங்க. பட் ஆனால் அதை விட நல்ல பேக்கேஜில் நல்ல ஜாப்லேயே செலக்ட் ஆகாங்க. அது வேற மேட்டர். ஏன்னா அவங்க கொடுத்த கோர்ஸ் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு. ஏன்னா அவங்களுக்கு தேவை, அதனால அவங்க நல்ல ட்ரைனராக பார்த்து நல்லதா பண்ணாங்க. ஸோ அதனால நாங்களும் லக்கி. ஸோ அப்போ ஜாவா தான் ரொம்ப ட்ரெண்டிங்காக இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ இருக்கிற சினாரியோல பைத்தான் வந்து ஈஸிலி அக்செப்டபிள் ஃபார் த கம்பெனிஸ். ஏன்னா ஸ்கிரிப்ட் எழுதணுன்னாலும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும், கொஞ்சம் டெவலப்மெண்ட்டும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் டைம் அப்படின்னு ஒரு சில கம்பெனிஸ் இப்போ பைத்தான் அதிகம் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க. டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ், அப்புறம் ஃபியூச்சரில் ஏதாச்சும் டேட்டா விஷுவலைசேஷன் ஏதாச்சும் கனெக்ட் பண்ணணுன்னா கூட கொஞ்சம் பைத்தான் கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பைத்தான் இப்போ அதிகம் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க. பட் ஜாவா இஸ் ஸ்டில் குட். இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் எனக்கு எந்த லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜும் தெரியாது அப்படின்னா ஐ வுட் ஆஸ்க் யூ டு கோ வித் பைத்தான். பட் இஃப் யூ நோ சம் ஜாவா ஸ்டில் குட். ஏன்னா இன்னும் நிறையா ஓப்பனிங்ஸ் இருந்துட்டு தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த ஃபீல்டில் போகிறதுனால உங்களுக்கு அட்வான்டேஜஸ் சொல்கிறேன். ஸோ நீங்கள் வந்து இனிஷியலாக வந்து அசோசியேட் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆர் சாஃப்ட்வேர் ட்ரெயினி அப்படின்னு போவீங்க. ஸோ பேசிக்கலாக நீங்கள் டெவலப்மெண்ட் பேக்ரவுண்டில் இருப்பீங்க. டெவலப்மெண்ட் பேக்ரவுண்டில் எப்பயுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு 6 years இல்லை 5 years வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஜாவா ஸ்ப்ரிங் பூட் அது மட்டும் தான் டெவலப் பண்ணிருந்தேன். அப்புறம் அதோட அசோசியேட்டட் டெக்னாலஜிஸ் கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட் அண்ட் அதெல்லாம் பண்ணிருந்தேன். பட் now my project, I work for a US project, insurance project. They want to change something and அவங்க வந்து ட்ரை பண்ணுவோம். பைத்தான் எந்த அளவுக்கு ஜாவோட ஒரே அதே மாதிரி மாடலை வந்து பைத்தானில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும்னு அவங்க ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சாங்க. ஸோ அதனால் நாங்கள் ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து ஒரு அப்ளிகேஷனை வந்து பைத்தானில் எழுதணும். ஸோ எங்களுக்கு லேர்னிங் டைம்லாம் கிடையாது, டக்குன்னு நம்மளா இப்போ படித்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வேண்டியதான். ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு, பட் இப்போ பைத்தான் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. ஸோ அதனால் நீங்கள் ஜாவா படித்தாலும் கொஞ்சம் பைத்தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக கற்றுக்கலாம். ஸோ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து சின்ன சின்ன சின்டாக்ஸ் தான் வேரியேஷன் இருக்கும், பட் அந்த லாஜிக்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஈஸியாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் டைனமிக்காக இருக்கலாம், உங்களுக்கு எப்பயுமே டிமாண்ட் இருக்கும். நெவர்த்லெஸ் நீங்கள் எதை பற்றி கவலை பண்ண தேவையில்லை. நீங்கள் இந்த கம்பெனி இல்லைன்னா அடுத்த கம்பெனி, அதுவும் இல்லாமல் பேக்கேஜும் இட் வில் பி ஆல்வேஸ் டிமாண்டிங். ஸோ அதனால ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் உங்களுக்கு ஜாஸ்தி இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ட்ரெயினியாக ஜாயின் பண்ணுவீங்க. அப்புறம் வந்து போக போக சீனியர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர், அப்புறம் லீட், அப்புறம் மேலே மேனேஜர், அப்புறம் தென் இந்த மேனேஜரல் ரோலில் யூ கேன் எய்தர் சூஸ் அ சிஸ்டம் ஆர்கிடெக்ட் ஆர் டெக்னிக்கல் ஆர்கிடெக்ட் ஆர் யூ குட் பி அ சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட். ஸோ இந்த எஸ்எம்இ வந்து நிறைய பேர் சொல்றது இல்லை, பட் இந்த எஸ்எம்இ வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ நான் என்ன எஸ்எம்இ என்னன்னா, இப்போ ஸ்ப்ரிங் பூட்டுன்ற ஒரு டெக்னாலஜி இருக்கு, ஓகே, பட்
இப்போ வந்து நிறைய இப்போ இந்த ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் இதுல எல்லாமே எல்லாத்துலயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருப்பாங்க, இல்லைன்னா ஒரு இதுல வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க, சில இதுல இருக்காங்க. பட் இந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு டூல் இல்ல ஒரு டெக்னாலஜி இல்ல பைத்தானோ இல்ல ஸ்ப்ரிங் பூட்டோ இல்ல இதெல்லாம் அசோசியேட்டட் டெக்னாலஜிஸ் எழுதி ஸ்ப்ரிங் பூட், JUnit, டேட்டாபிரிக்ஸ், AWS, மைக்ரோ சர்வீசஸ் இதெல்லாம் அசோசியேட்டட் டெக்னாலஜிஸ். இதுல ஏதாச்சும் ஒண்ணு வந்து உங்களுக்கு எண்ட் டு எண்ட் அப்படியே தெரியும், எல்லாமே தெரியும். அந்த ஏபிஐல என்ன புதுசு வந்தாலும் அதை நீங்க உடனே உங்களுக்கு நம்ம ப்ராஜெக்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான இது இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து உங்களுக்கு பயங்கர டிமாண்ட் இருக்கும் அந்த SME ரோல் பண்ணீங்கன்னா. அது இந்த டெக்னிக்கல் சைட்ல நீங்க உங்களுக்கு நிறைய ஸ்கோப் இருக்கு. ஏன்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல நீங்க வந்து மாஸ்டர் இன் ஒன் அப்படின்ற நீங்க இதை காட்டினீங்கன்னா யூ கேன் டூ ஒண்டர்ஸ். சாதாரண ஸ்ப்ரிங் பூட் டெவலப்பர் 7 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ், பட் அவங்களுக்கு வந்து ஸ்ப்ரிங் பூட் நல்லா தெரியும். ஹீ இஸ் கெட்டிங் 40 LPA in குர்காவன். ஸோ ஏன்னா அந்த அதான் ஒரு எஸ்எம்இக்கும் மற்ற டெவலப்பருக்கும் வித்தியாசம். ஸோ கரண்ட்லி பைத்தன் இஸ் அடாப்டட். அதான் சொன்ன மாதிரி இப்போ பைத்தன் தான் இப்போ கொஞ்சம் ட்ரெண்டிங்காக இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங்னால ஜாவா எதுவும் தெரியலன்னா நீங்கள் தாராளமாக பைத்தனில் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ரெண்டுமே ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் தான். மெயினாக நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்னா, எல்லா கோர்ஸுமே ஆன்லைனில் இப்போ வந்துருச்சு. ஏன்னா இப்போ எல்லாமே ஆன்லைனில் தானே பண்ணுறோம், ஒர்க் எல்லாமே ஆன்லைனில் தான் பண்ணுறோம். ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் டு சூஸ் கோர்ஸ் சென்டர். கோர்ஸ் சென்டரை நீங்கள் எப்படி எவால்வேட் பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன். சப்போஸ் நீங்கள் ஏதாவது கோர்ஸ் சென்டர் போகிறீங்க, அவங்க ஏதாவது சொல்கிறாங்க, அது எந்த அளவுக்கு சொல்கிறாங்க, நீங்கள் அவங்க சப்போஸ் பிளேஸ்மெண்ட் தராங்க இல்லை, ஓகே. பட் நீங்கள் வந்து அந்த கோர்ஸ் சென்டரில் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி அங்கே ஆல்ரெடி என்ரோல் ஆன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி மீட் பண்ணி பேசி பாருங்க. அவங்க எந்த அளவுக்கு கோர்ஸ் கண்டென்ட் கொஞ்சம் நல்லா சொல்லித்தராங்களா, இல்லை பிளேஸ்மெண்ட்லாம் அந்த அளவுக்கு தருவாங்களா. பிளேஸ்மெண்ட்டு வந்து கோர்ஸ் சென்டரோட தரதெல்லாம் கம்மி தான் இந்த டயத்தில். பட் ஆனால் கோர்ஸ் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் டெலிவர் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத மட்டும் நீங்கள் வந்து கேட்டுக்கோங்க. அதை வச்சு நீங்கள் எவாலுவேட் பண்ணலாம். ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன் நான் கோர்ஸ் சென்டர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இப்போ நான் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் சொல்கிறேன். எனி கொஷின்ஸ் till now? So other than software programming, we have some other opportunities as well, which is SAP related courses. SAP வந்து எல்லா கம்பெனிலையும் வைடாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. எம்ப்ளாயர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்புறம் நிறைய கிளைண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ SAP ஓட பேசிக் சர்டிஃபிகேஷன் ஆர் SAP ரிலேட்டட் கோர்ஸ் ஆல்சோ அதுக்கும் கூட ஃப்ரெஷருக்கு ஓப்பனிங் இருக்கு. அப்புறம் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் ரிலேட்டட், இது நீங்க வந்து என்ன சொல்றது, இது கொஞ்சம் லிட்டில் ஹை லெவல். பட் ஆனா இது நீங்க என்ட்ரி லெவல்லே நீங்க போயிட்டீங்க, இன்டர்ன்ஷிப் மாதிரி பண்ணி போகலாம். இதை நீங்க வந்து டைரக்டா ஜாப் போலன்னா அட்லீஸ்ட் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் லெவல்ல இன்டர்ன்ஷிப் மாதிரி பண்ணி நீங்க வந்து உங்க கரியர் சூஸ் பண்ணலாம். பட் ஆனா இது பயங்கர டிமாண்டிங், இது பயங்கர ஃபியூச்சரிஸ்டிக். இது டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் அண்ட் பிக் டேட்டா ரிலேட்டட். பிக் டேட்டால ஹடூப்ல ஸ்டில் ஜாப் ஓப்பனிங்ஸ் ஆர் தேர். அது ஃப்ரெஷர் லெவல்லையும் எடுக்கிறாங்க. இதுக்கும் வந்து டேட்டா ரிலேட்டட் எல்லாமே கொஞ்சம் இப்போதைக்கு மட்டும் இல்லை, இன்னும் ஃபியூச்சர்லையும் பயங்கர டிமாண்ட் வரும். ஏன்னா டேட்டா இஸ் த நியூ ஆயில் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டுருக்காங்க. ஸோ டேட்டா வச்சு தான் எல்லாமே, டேட்டா விஷுவலைசேஷன், டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ், ஸோ நிறையா விஷயம் பண்ணலாம் டேட்டாவில். கம்பெனிஸ் எல்லாமே டேட்டா வச்சு தான் நிறையா ப்ராசஸிங் பண்ணி ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங்க்கு டேட்டா தான் கீ பாயிண்ட்டு. ஸோ அதனால் இந்த டேட்டா ரிலேட்டட் இது என்றைக்குமே டிமாண்ட் இருக்கும். ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் ஹடூப் ரிலேட்டட் பிக் டேட்டா ரிலேட்டட் பண்ணலாம், அப்பாச்சி ஹடூப் கோர்ஸ் பண்ணலாம். அது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். பிளாக் செயின் வந்து இப்போ கரண்ட்டாக எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, பிட்காயின், எத்தீரியம் அது இதுன்னா. அது டெக்னாலஜி, அந்த காயினை பற்றிலாம் இங்கே பேசலைனா, பட் ஆனால் அவங்க யூஸ் பண்ண பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி வந்து ரொம்ப ஃபுல் ப்ரூஃப், ரொம்ப ரொபஸ்ட். இப்போ எங்கள் கம்பெனியில் கூட அந்த பிளாக் செயின் ரிலேட்டட், அந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி வச்சு மெடிக்கல் ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதெல்லாம் கூட இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க. எங்கள் இதில் அக்சென்ச்சரில் கூட நிறைய டெவலப்பர்ஸ், பிளாக் செயின் டெவலப்பர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இதுவும் கொஞ்சம் ஹை எண்ட். பட் நீங்கள் வந்து என்ட்ரி லெவலில் இதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேடி வெயிட் பண்ணுறது வேஸ்ட். ஸோ பெட்டர் கெட் இன் டு சம் ஜாப், ப்ரோக்ராமிங் ரிலேட்டட் ஜாப், then do your course on blockchain or do your research on blockchain and try to switch from there. So that is a smart idea. Okay.
ஸோ இதான் டேட்டா இன்ஜினியர்னு இது ஸ்டார்டிங். இப்போ நாங்களே கொஞ்சம் டேட்டா ரிலேட்டடாக மூவ் ஆகிட்டே வரோம். இனிஷியலாக நான் வந்து ஜாவா ப்ரோக்ராமிங், ஸ்ப்ரிங் பூட் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பட் ஆனால் இப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிட்டே வரோம். ஹடூப்லேயும் ஒர்க் பண்ணுறோம். ஸோ ஈவன் அவர் டெசிக்னேஷன் இன் கிளைண்ட் சைட் காட் சேஞ்ச். நாங்கள் இனிஷியலாக வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்னு கிளைண்ட் சைடில் எங்களுக்கு வச்சுருந்தாங்க. பட் இப்போ வந்து எங்களை டேட்டா இன்ஜினியர்ன்றதான் மாற்றிட்டாங்க. ஏன்னா நாங்கள் டேட்டா பிரிக்ஸ், அந்த டேட்டா ரிலேட்டட் பல்க் டேட்டாவை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோம், எப்படி லோட் பண்ணுறோம், அதை எப்படி பார்ஸ் பண்ணுறோம், அந்த மாதிரி இதை நாங்கள் நிறைய பண்ணுறதுனால ஸோ இதான் டேட்டா இன்ஜினியர் ஸ்டார்டிங், டேட்டா அனலிஸ்ட் எல்லாம் ரெண்டு ஒரே டிசிஷன் தான். அப்புறம் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக போனீங்கன்னா டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அப்படிம்பாங்க. இது எல்லாமே இந்த டூல்ஸ் டேப்லோ, பவர் பிஐ வச்சு எல்லாம் பண்ணுறது தான் அது. இது மெயினாக ஆர்க் ப்ரோக்ராமிங், பைத்தன் அதிகம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா பைத்தன் நிறைய இடத்துல ரெஃபரன்ஸ் வரும் அதுக்கு. அதனால் அதுவும் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் பைத்தன் அடாப்டேஷனுக்கு. ஸோ இது வரைக்கும் ஜஸ்ட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், ஒரு கேரியர் எப்படி நீங்கள் நல்லா செட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது சொன்னேன். ஸோ சில பேர்த்துக்கு ஆன்சைட் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். பட் ஆனால் அது எப்படி பண்ணும் எப்படின்னு தெரியாது. ஸோ நான் சின்ன சின்ன பிட்ஃபால்ஸ்லாம் இருக்கு. இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து they can fund themselves for a higher education. பட் நமக்கு ஜாப் போயிட்டு நம்ம ஆன்சைட் போய்க்கலாம் அப்படின்லாம் நினைப்பாங்க. பட் ஆனால் அதுலேயும் ஒரு சில ரியாலிட்டி, ஒரு சில மித்லாம் இருக்கு. நான் அதை சொல்றேன். இப்போ யூஎஸ்ஏல வந்து நீங்க உங்களுக்கு யூஎஸ் தான் போகணும் இல்லை அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஈஸியா போற ஒரே வழி வந்து நீங்க படிக்க ஸ்டூடெண்டா அங்க போய் ஜாயின் பண்ணி நீங்க அங்க எம்எஸ் டிகிரி படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க வந்து அங்க ஜாப் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணி ஜாப் அப்ளை பண்றதுதான் பெஸ்ட் ஆப்ஷன். ஏன்னா இப்போ வந்து யுஎஸ்ஏவோட விசா கேட்டகரின்னு ரொம்ப நாளா மாத்தாமலே வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா இது என் கேஸ்ல இதே தான் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ யுஎஸ்ஏ விசா கேட்டகரி வந்து ரெண்டு தான், H1B, L1A. H1B வந்து ஸ்கில்டு ஒர்க்கர், ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், யூ ஹேவ் சம் 5 to 10 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அந்த கேட்டகரியில் வந்தீங்கன்னா உங்க எம்ப்ளாயர், உங்க கம்பெனி வந்து உங்களுக்கு இனிஷியேட் பண்ணுவாங்க விசா. பட் ஆனால் யூஎஸ் எம்பசி வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு 85,000 அப்ளிகன்ஸ் தான் வச்சிருக்காங்க. அதுலயும் 25,000 வந்து யூஎஸ்ல படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெளியூர்ல இருந்து வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க. ஸோ 65,000ல தான் அவங்க லக் இருக்கு, லாட்ரி தான். ஸோ 65,000ல இந்தியாவிலேயே நிறைய அப்ளிகேஷன் குவிஞ்சிரும். இது சைனால இருந்து வரும், இல்லை மற்ற கண்ட்ரில இருந்து வரும். எல்லாத்துலேயும் வந்து உங்க அப்ளிகேஷன் பிக் ஆகணும்னா இட் ரிக்வயர்ஸ் லாட் ஆஃப் லக். அதை வந்து லக்கை மட்டும் நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிருக்க முடியாது. பட் ஆனா வந்து நீங்க வந்து அங்க படிச்சீங்கன்னா அதுக்குரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அந்த H1B விசா வந்து கொஞ்சம் ஹை சான்சஸ் இருக்கு. இல்ல இது வந்து L1B இன்னொரு கேட்டகரி இருக்கு. இது வந்து மோஸ்ட்லி வந்து 15 years ஆர் மோர் தேன் 12 years மேனேஜர் லெவல், டைரக்டர் லெவல் அதுக்கு தான் ஒர்க் ஆகும். இல்லை அப்படின்னா நீங்க ஒரு ஆப்பிள், ஒரு கூகுள், மைக்ரோசாஃப்ட் இந்த மாதிரி ஹை லெவல் கம்பெனிஸ் ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அரௌண்ட் 6 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தே வில் ட்ரை திஸ். பட் ஸ்டில் இதுலயும் வந்து 3ல் ஒருத்தர் ரிஜெக்ட் ஆகும். அது நான் இந்த ரிஜெக்ஷன் வந்து இந்த 3:1 ரேஷியோ வந்து ஒன்லி அப்ளிகேபிள் ஃபார் ஆப்பிள், கூகுள், மைக்ரோசாஃப்ட். அதர் சர்வீஸ் கம்பெனிஸ், அக்சென்ச்சர், டிசிஎஸ் இதுலலாம் வந்து ரிஜெக்ஷன் ரேட்டு லெஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா 10:2, 10 பேர்த்துல 2 அப்ளிகேஷன் தான் செலக்ட் ஆகும். ஸோ உங்களுக்கு யூஎஸ் ஆஸ்பிரண்ட் இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் பெட்டர் யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித், இஃப் யூ நீங்க படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே வேலை பார்க்குற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கிறது பெட்டர். H1B இல்லை ஸ்பௌஸும் எலிஜிபிள், உங்க ஒய்ஃப் இல்லை அவங்களையும் நீங்க கூட்டு போய்க்கலாம். இந்த விசா வந்து 6 years வேலிடிட்டி. நீங்க 6 yearsக்கு அப்புறம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா எக்ஸ்டென்ஷன் அலோவ் பண்ணாங்கன்னா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா வந்துடணும். நீங்க H1Bல இருக்கும்போது வேற கம்பெனி கூட மாறிக்கலாம். L1Aல அப்படி கிடையாது, 5 years கம்பெனிலாம் மாற முடியாது, திரும்ப ரிட்டர்ன் அதே நீங்க இந்தியாக்கே வரணும். ஸோ கனடா அண்ட் ஆஸ்திரேலியா. ஸோ இந்த கனடா அண்ட் ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து இதுல வந்து கொஞ்சம் லிபர்ட்டி இருக்கு. கனடால வந்து நீங்க 5 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலே நீங்களாவே அப்ளை பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து அந்த கனடா இமிகிரேஷன் இது இருக்கு, அந்த வெப்சைட்ல வந்து எல்லா டீடைல்ஸும் கொடுத்துருக்கும். உங்களோட இப்போ நீங்க பிஇ படிச்சிருக்கீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்கோர், எம்இ படிச்சிருக்கீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்கோரு, உங்க டோஃபல் ஸ்கோரு, ஒரு டோஃபலோ ஜிஆர்எஸ், டோஃபல் தான்,
டோஃபல் ஐஎல்ஸ் தெரியல, பட் ஆனால் இந்த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அதுக்கு ஒரு ஸ்கோர் வரும். எல்லா ஸ்கோரும் நீங்கள் ஆட் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு அவங்க வந்து ஃபைனலாக ஒன்று காட்டுவாங்க உங்கள் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும். ஸோ அந்த மெரிட் பேஸ்ட் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த அப்ளிகேஷன் கியூவில் இருக்கா எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே ட்ராக் பண்ணலாம். அதை பேஸ் பண்ணி போவோம். ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் அதே தான், பட் ஆனால் மினிமம் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸே கொஞ்சம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லெவலில் இருந்தாலும் இப்போ கொஞ்சம் 6 இயர்ஸ் சம்திங் கேட்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். 5 இயர்ஸ் சம்திங் கேட்குறாங்க. கொஞ்சம் கூட இருக்கும் ஆஸ்திரேலியாவில். இல்லை இப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் கம்பெனியில் உங்கள் கிளைண்ட் அங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க, உங்கள் கிளைண்ட்டோட லொக்கேஷன் அங்கன்னா அவங்க எம்ப்ளாயர் நினைச்சாலே போதும், இனிஷியேட் பண்ணாலே நீங்கள் போயிடலாம். யூஎஸ்ல இனிஷியேட் பண்ணாலும் நினைச்சாலே போக முடியாது. இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் என்னோட சினாரியோ வந்து மை எம்ப்ளாயர் இஸ் ரெடி டு இனிஷியேட் பண்ணிட்டாங்க எனக்கு. பட் எங்கள் கிளைண்ட் ஆல்சோ ரிசர்வ்ட் ரோல் ஃபார் மீ. பட் ஸ்டில் என் லாட்ரி செலக்ட் ஆகல. ஸோ அவங்களும் நினைச்சாலும் ஒன்றும் முடியாது, இவங்க நினைச்சாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. கவர்மெண்ட் எம்பசி டிசிஷன் தான். பட் ஆனால் இங்கே கனடா, ஆஸ்திரேலியா, யூகே, யூரோப் எதுவுமே பிரச்சனை கிடையாது. உங்கள் எம்ப்ளாயர் மட்டும் இனிஷியேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்தந்த விசா பீரியடுக்கு நீங்கள் தாராளமாக அங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு திரும்ப வரலாம். ஸோ இதான் கனடா, ஆஸ்திரேலியா, யூகே, யூரோப் எல்லாமே வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட் விசாவில் நீங்கள் போய் நீங்கள் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வேலை பார்க்குறது இட் இஸ் ஈஸி ஆக்சஸ். இல்லை உங்களுக்கு உங்கள் எம்ப்ளாயர் தராங்கன்னா யூரோப், யூகே, கனடா எல்லாமே நீங்கள் வந்து அவங்க அந்த கண்டிஷன் படி நீங்கள் போயிட்டு வந்துடலாம். அது பிரச்சனை கிடையாது. யூஎஸ் வந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். இது ரெண்டும் நீங்களாவே அப்ளை பண்ணலாம். கனடா, ஆஸ்திரேலியா வந்து யூ கேன் ஃப்ரம் யுவர் எண்ட் இட் செல்ஃப் உங்கள் ஏதாவது கன்சல்டன்சி போய் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கும் கனடா, ஆஸ்திரேலியா. யூகே, யூரோப் பத்தி யூகே, யூரோப் ஸ்டூடெண்ட் விசா தெரியும், பட் எம்ப்ளாயர் இனிஷியேட் தெரியும். பட் ஆனா நீங்களா அப்ளை பண்ணி போற அளவுக்கு அந்த அந்த அளவுக்கு இருக்கான்னு தெரியல. ஸோ ஐ திங்க் லாஸ்ட் ஸ்லைட் பக்கம் வந்துட்டேன். ஸோ இது வந்து நான் பண்ண ஒரு சில விஷயம் மிஸ்டேக், அப்புறம் நான் பார்த்ததுலாம் நான் வந்து ஒரு சின்ன ஏதாவது பாயிண்டா போட்டிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் வந்து ஜாப் முடிச்சுட்டு கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டு ஏன் வீட்டில் ஸ்டேயிங் இன் ஹோம் ஃபார் லாங்கர் பீரியட் அண்ட் சர்ச்சிங் ஜாப், அது ஏன் அப்படி போட்டிருக்கேன்னா, இப்போ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வீட்டில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேலைக்கு சோறு கிடைக்கும், நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை மீட் பண்ணிட்டு ஜாப் இன்டர்வியூ வரும், நீங்கள் போக மாட்டேன்னு சொல்ல. ஃபர்ஸ்ட் அட்லீஸ்ட் கொஞ்ச நாளைக்கு நீங்கள் இருக்கலாம் வீட்டில். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இட்ஸ் பெட்டர் நீங்கள் வந்து எங்க ஜாப் ஆஃபர் அதிகம் இருக்கு. உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்க சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டட் போனா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து பெங்களூர் தான். அங்கதான் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எக்கச்சக்கமா இருக்கு. அப்புறம் வந்து செகண்ட் வந்து சென்னை. அப்புறம் இப்போ கோயம்புத்தூர்லயும் நிறைய கம்பெனிஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. பட் ஆனா ஸ்டில் ப்ராடக்ட் கம்பெனிஸ் அவ்வளோ இல்லை, ஸ்டில் சர்வீஸ் கம்பெனிஸ் தான் இருக்கு. ஸோ உங்க கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருக்கக்கூடாது நீங்க. அப்புறம் நீங்க இப்போ வேற ஒரு ஊர்ல நீங்க போய் தங்குனீங்க, எல்லாமே கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். பட் ஆனா இப்போ நீங்க இன்டர்வியூ போறீங்க, ஒவ்வொரு ஷெடியூலா போறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அங்க எதுக்கு போறோம்னா, நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நல்ல கோர்ஸ் சென்டர் சூஸ் பண்ணி நீங்க கான்டாக்ட் வச்சு நீங்க அங்க சூஸ் பண்ணி கோர்ஸ் சென்டர் போகணும். கோர்ஸ் சென்டர் போயிட்டு அந்த கோர்ஸ் என்ன சொல்றாங்களோ அதை டே டு டே நீங்க வந்து வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அவங்க கண்டிப்பா ஏதாச்சும் ஹோம் ஒர்க் மாதிரி தருவாங்க. நீங்க கண்டிப்பா நீங்க லேப்டாப் வச்சிருக்கணும், அதை நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த டைம் நீங்க வந்து மேபி உங்க சீனியர் ரூம்லயோ அகாமடேஷன்லயோ இல்ல நீங்க எல்லாம் ஒரு குரூப்பா சேர்ந்து வேலை தர அந்த மாதிரி இருந்தாலும் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும். இங்க இன்டர்வியூ இருக்கு, அங்க இன்டர்வியூ இருக்கு, இந்த ஓப்பனிங் இருக்கு, இது எப்படி பண்ண அப்படி பண்ணா அவங்க உங்களுக்கு கண்டினியூஸா டிப்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. நீங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெட்டரா வச்சுக்கலாம். ஸோ அதனால வந்து இட்ஸ் பெட்டர் டு நாட் வேஸ்ட் த டைம் அட் ஹோம் அண்ட் கோ ஃபார் either சென்னை, பெங்களூர் ஆர் கோயம்புத்தூர். ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் கோயம்புத்தூர், பட் எங்க உங்களுக்கு நல்ல ப்ராஜெக்ட் எங்க உங்களுக்கு நல்ல கோர்ஸ் சென்டர் கிடைக்குதோ அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணி டைமை யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்க. அப்புறம் வந்து சப்போஸ் உங்களுக்கு ஆன் கேம்பஸ்லேயே வேலை கிடைச்சிருக்கு இல்லை ஆஃப் கேம்பஸ் வாட் எவர், எடுத்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் குர்காவூன் இல்லை புனே இல்லை மும்பை இந்த மாதிரி லொகேஷன் போட்டால் பதறாதீங்க. ஏன்னா நான் வந்து எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் my 4.5 months of training was at Pune only. நான் வந்து பெங்களூர்ல இருந்தேன், இன்டர்வியூ சென்னையில் அட்டன் பண்ணேன், எனக்கு போஸ்டிங் போட்டது புனேல, ட்ரைனிங் போட்டது புனேல. பட் ஆனால்
நான் ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் ஹெசிடண்டா தான் இருந்துச்சு. பட் ஆனா எனக்கு ஒண்ணுமே தோணல. இந்த 4.5 மாசம் வந்து இன்னமும் ஜாலி பீரியடா தான் நினைக்கிறேன். ரொம்ப ஜாலியா ஃபன்னா இருக்கும். நீங்க வந்து புதுசா ஒரு ஊருக்கு போறீங்க. அங்க நீங்க வீக்கெண்ட்லாம் உங்களுக்கு சாட்டர்டே சண்டே ஆப்வியஸா லீவா இருக்கும். நீங்க புதுசா பிளேசஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க. அப்புறம் வந்து ஒரு சில நீங்க நாக்ரிலலாம் ப்ரொஃபைல் வச்சிருப்பீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஃப் யூ ட்ரை பண்ணும்போது நல்ல ரெஸ்யூம் ரெடி பண்ணி நாக்ரில போடும்போது சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கால்ஸ்லாம் வரும். இந்த மாதிரி கம்பெனி இருக்கு, இந்த மாதிரி நீங்க 30,000 வந்து இனிஷியல் அமௌண்ட்டா பே பண்ணணும், உங்களுக்கு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தந்துருவாங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்ற மாதிரி இதெல்லாம் நீங்க தயவு செய்து ரெஃப்யூஸ் பண்ணிருங்க. பாண்ட்ங்கிறது வேற, பட் ஆனா ஒரு அமௌண்ட் பே பண்ணிட்டு ஒரு கம்பெனில ஜாயின் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இது வந்து கண்டிப்பா ஒரு ஃப்ராடலன்ட் கம்பெனி இல்லைன்னா ஒரு ஃப்ராடலன்ட் கால். ஸோ டெஃபினட்டா அதை ரெஃப்யூஸ் பண்ணிருங்க. ஸோ இது மாதிரி இந்த மாதிரி டைம் வேஸ்ட்லாம் நான் பண்ணேன். நான் போய் சும்மா சரி இன்னைக்கு ஏதோ இன்டர்வியூ இல்லை, நான் போய் இன்ஃபோசிஸ் பிபிஓல அட்டன் பண்றது, அப்புறம் ஜஸ்ட் டயல் மார்க்கெட்டிங்ல போய் அட்டன் பண்றது. ஜஸ்ட் டயல்ல போட்டா நீ ஓவர் குவாலிஃபைடுன்னு சொல்லுவாங்க. சரி அதெல்லாம் உங்களுக்கு பெருமையா தான் இருக்கும், ஆனால் அது அந்த பெருமையை வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ ஏன் அப்படின்னு சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நீங்க இன்கேஸ் நீங்க ஒரு பிபிஓல இன்ஃபோசிஸ் பிபிஓல ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த டைம் டோட்டலா பிளாக் ஆயிரும். அவன் வந்து என்ன ஷிஃப்ட் போடுவாங்கன்னு தெரியாது. ஸோ அந்த டைம் டோட்டலா பிளாக் ஆயிரும். நீங்க அந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பெருசா எங்கேயுமே காட்ட முடியாது. ஜஸ்ட் உங்களுக்கு அந்த டைம் மணி தான் வரும். பட் ஆனா உங்க நீங்க ஜாப் ட்ரை பண்றதோ அதுக்காக ட்ரெயின் ஆகுற நேரத்தை நீங்களே குறைச்சிக்கிற மாதிரி. ஸோ அதனால இந்த 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 இதை வந்து ஏன்னா நான் இப்போ பேசிட்டு இருக்க எல்லாமே இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ அதனால பிபிஓ கேபிஓ மார்க்கெட்டிங்க்குன்னு ஒரு செலக்டட் ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க. லெட் தம் கோ. நம்ம போய் அங்கே போய் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை இப்போதைக்கு நம்ம பண்ணுவோம் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்படின்றதெல்லாம் வேஸ்ட் தான். நீங்களே உங்கள் கரியரை இதை போஸ்ட்போன் பண்ணிருக்கீங்க அப்படி அந்த மாதிரி தான். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. ஸோ அடிஷ்னலாக ஸோ உங்களுக்கு கோடிங் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கு. பட் ஆனால் இப்போ எப்படி ஷோகேஸ் பண்ணுறது? ஸோ இன்டர்வியூவில் வந்து 30 பேர் வருவாங்க. ஒரு உங்க டைம் தான் 30 பேர் வருவாங்க, 40 பேர் வருவாங்க. அதில் நீங்கள் எப்படி ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கிறது? ஸோ இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். சம்மர் ஆஃப் கோட் வித் கூகுள் அப்படின்னு. இது இது என்னன்னா இப்போ பைத்தான் அப்படிங்கிறது ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் லாங்குவேஜ். மைக்ரோசாஃப்ட் .NET மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே க்ளோஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ். க்ளோஸ் சோர்ஸ்னா என்னன்னா க்ளோஸ் சோர்ஸ்னா ஒரு ப்ரொப்ரேட்டரி. இது இப்போ மைக்ரோசாஃப்டோட கோடை மாடிஃபை பண்ணா அது மைக்ரோசாஃப்டை பர்மிஷன் பண்ணா இது பண்ணாமல் நீங்கள் பண்ண முடியாது. பட் நீங்க வந்து உங்களோட கமர்ஷியல் யூசேஜா நீங்க அதை இதை ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாது. ஓப்பன் சோர்ஸ்னா வந்து ஒரு நான் என்ன சொல்றது குரூப் மாதிரி இருக்கும். ஓப்பன் சோர்ஸ் கொலாபரேட்டிவ் GitHub அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு கான்ட்ரிபியூட்டரும் வந்து அவங்க அந்த கோடுக்கு டெவலப் பண்ணுவாங்க பைத்தான்ல. இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ புதுசா ஒரு ஃபியூச்சர் வருது, 2 டேட்டை மட்டும் நீங்க பாஸ் பண்ணா போதும், அதோட டேட்டோட டிஃபரன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா சொல்ற மாதிரி ஒரு ஃபியூச்சர் பண்ண போறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் நாலேஜ் இருக்கு, ஒரு ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நீங்க அதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னா தாராளமா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். ஸோ ஏன்னா இதெல்லாம் ஓப்பன் சோர்ஸ். நீங்க அந்த கோடை எழுதுனீங்கன்னா அதை வந்து ஒருத்தர் ரிவ்யூ பண்ணுவார். அங்க இருக்கிற கம்யூனிட்டி மெம்பர் ரிவ்யூ பண்ணிட்டு திஸ் கோட் இஸ் குட் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அக்செப்ட் பண்ணுவார். இல்லை இந்த கோட்ல சின்ன சின்ன சேஞ்ச் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா அவர் ரிவ்யூ கமெண்ட் கொடுப்பாரு. அதை நீங்க பார்த்து பண்ணிட்டா அது உங்க ப்ரொஃபைல்ல வந்து அது வந்து கோடோட மெர்ஜ் ஆயிடும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்க ப்ரொஃபைல் வெயிட்டேஜ் ஜாஸ்தியாக்கும். இந்த நீங்க இப்போ இன்டர்வியூ போறீங்க, இல்லை இந்த மாதிரி நான் இந்த சம்மர் ஆஃப் கோட் கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்கேன், கிட்ஹப்ல வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேருக்கு நான் இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்கேன்னு காட்டினா அதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய அட்வான்டேஜ். ஸோ இதை கூட நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். பேஸ்ட் பண்ற இந்த லிங்கை நீங்க கோ த்ரூ பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. இது ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ யா அதுதான் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்லைடு வந்தாச்சு. ஸோ உங்களுக்கு எதுவும் if you have any further queries you can contact me at my LinkedIn profile or you can text me. Any questions till now? Okay, so
Yeah, thanks for the opportunity. So இந்த அலுமினி கனெக்ட் வந்து மற்ற காலேஜ்லலாம் ஜஸ்ட் எனக்கு இந்த அளவுக்கு பண்றாங்களான்னு தெரியல. பட் டெஃபினட்டா எஸ்ஆர்இசியில் இது வந்து ஒரு ரியலா பெரிய லெவல்ல பண்றாங்க. ஈவன் யூஎஸ்ல கூட அலுமினி கனெக்ட்லாம் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இது வந்து ரொம்ப பெரிய அச்சீவ்மெண்ட். பெங்களூர்ல ஈவன் ஐ அட்டெண்டட் 2 அலுமினி கனெக்ட்ஸ் இன் ரெசார்ட். So that was very nice. So அலுமினி கனெக்ட் எனக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணுச்சு, நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தரேன். ஸோ ஆல்வேஸ் கெட் இன் டச் வித் யுவர் சீனியர்ஸ். they will be very helpful at some point of time. என்னோட சீனியர் உதாரணத்துக்கு நான் காக்னிசன்ட் ஜாயின் பண்ண புதுசில் என்னோட சீனியரும் அங்கே ஒர்க் பண்ணார். பட் ஆனால் சென்னை லொக்கேஷனில் போய் நான் பெங்களூர் லொக்கேஷனில் பண்ணேன். அவர் பேர் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் தான் விஷ்ணுன்னு. ஸோ எனக்கு ஒரு டாஸ்க் கொடுத்தாங்க. அந்த டாஸ்க்கு அங்கே எப்படி பண்ணணும்னு தெரியும், பட் எப்படி பண்ணால் பெஸ்ட்டாக பண்ணணும்னு தெரியாது எனக்கு. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு எனக்கு நாலேஜ் கிடையாது. ஸோ ஐ வாஸ் கிவன் சும்மா ஒரு ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் டாஸ்க் கொடுத்தாங்க. எங்கள் சீனியர்கிட்ட சொன்னேன், இந்த மாதிரி எனக்கு டாஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு. ஸோ ஆக்சுவலி ஹீ ஹெல்ப் மீ டு டூ லைக் ஹவு எப்படி ஒரு பெஸ்ட்டாக பண்ணணும் அப்படின்ற இதை எனக்கு சொன்னார். ஈவன் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணி கூட எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணார். அந்த டேல ஸ்கை ஃபார் பிஸ்னஸ் இருந்துச்சு, இப்போ தான் டீம்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு. ஸோ ஆக்சுவலி அந்த டாஸ்க் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப அப்ரிசியேஷன் வந்துச்சு. ஸோ அலுமினி கனெக்டோட பவர். ஸோ நம்ம சீனியர் நம்ம காலேஜை முடிச்சாச்சு, ஒரு கம்பெனியில் இருக்காரு, அது வேற லொக்கேஷனில் இருக்காரு. பட் ஸ்டில் நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அடிக்கடி தருவார். ஸோ அலுமினி கனெக்ட் இஸ் வெரி பவர்ஃபுல். So always get in touch with your seniors. It will be always helpful. And also SRECல இந்த அலுமினி கனெக்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பரா பண்றாங்க. It should continue, including this webinar, and connect outside cities like Bangalore, Chennai, US. இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம். மற்ற காலேஜில் வந்து கெட் டுகெதர் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஏன்னா நான் ஒர்க் பண்ணுற கொலீக்ஸில் கூட யாருமே எங்கள் அலுமினி கணக்கெலாம் இங்கே பண்ணுறாங்கன்னு ஒருத்தர் கூட சொன்னதே கிடையாது. பட் யா, இட்ஸ் வெரி குட் திங். ப்ளீஸ், ஐ விஷ் திஸ் கண்டினியூஸ். அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் மிஸ்டர் காசி சார், Mr. Jayanthy madam, and Department of ECE and all the staffs and students who patiently listen my lecture. Yeah, thank you so much for the opportunity. Yeah, thank you, Lokesh. That was very beautiful words about. Yeah, Jayanthi ma'am, please. Yeah, please. Thank you, Lokesh. It was very nice. Thanks. Yeah, it was very informative. Yep. Just to add that, Jayanthi ma'am, the way you actually led your presentation, really, யாருக்கும் டவுட் வராதுங்க. ஏன்னா எல்லா ப்ராஸ் அண்ட் கான்ஸ், எல்லா பெர்முடேஷன் காம்பினேஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் கவர் பண்ணியிருக்கீங்க. ரியலி எக்ஸலண்ட் ஒர்க்குங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச், லோகேஷ். யா, இஃப் எனி அதர்ஸ் ப்ளீஸ் கோ ஹெட். Thomas, I also have the same thing. Like அவரோட ஸ்பெஷலைசேஷன் ஃபீல்டை பற்றி மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கான காம்படிஷன் ஃபீல்டு ஐடின்னு எடுத்தீங்கன்னா இந்த இதுக்கு ரிலேட்டட் ஃபீல்டில் என்னென்ன பண்ண முடியுமோ எல்லாத்தையும் கிளியராக சொல்லிட்டார். இட்ஸ் வெரி வெரி இன்ஃபர்மேட்டிவ் செஷன். Yeah, one thing which I want to highlight, never waste time. ஏன்னா நான் வந்து 1.5 years கழிச்சு தான் ஜாப் கிடைச்சிது. ஸோ பேசிக்கலி நான் கொஞ்ச நாள் ஹோம் டவுன்லேயே வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். அதெல்லாம் லேட்டராக தான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. சென்னையில் கொஞ்ச நாள் போய் ஜாப் தேடுறேன் இருந்தேன். அப்பவும் நான் கோர்ஸ் சேரல, சும்மா ஜாப் மட்டும் அட்டன் பண்ணிருந்தேன். ஸோ அந்த மாதிரி தப்பு மட்டும் பண்ணாதீங்க. இமீடியட்டாக ஆஃப்டர் த கிராஜுவேஷன், இஃப் யூ ஆர் நாட் கம்ஃபர்டபுள், ப்ளீஸ் ஐடென்டிஃபை யுவர் ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். அண்ட் அந்த ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ல நீங்கள் எப்படி ஸ்பெஷலைஸ் ஆக முடியுமோ அதுக்குரிய ஸ்டெப்ஸை நீங்கள் உடனே எடுக்கணும். அதுக்கு வந்து ஒரு மெட்ரோ சிட்டி ஹெல்ப் பண்ணணும். ஏன்னா அங்கே தான் உங்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அங்கே டைப் நிறைய வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அதனால தான் நான் சென்னை, பெங்களூர் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறேன். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு ஹைலைட்.
Yeah, Lokesh, for the benefit of all, or doubt and ரொம்ப நாளா மனசுல இருந்தது மட்டும் just I will ask like whether doing a course is beneficial or a certificate is beneficial after our BE curriculum. இந்த ஒரு டவுட் எப்பவுமே இருக்குதுங்க. கரெக்ட். தேங்க்ஸ் சார், தட் குட் கொஷின். ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இது சொல்லியிருப்பேன், பட் ஆனால் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேஷன் பற்றி சொல்லியிருப்பேன். ஏன்னா சர்டிஃபிகேஷன் ரிக்வயர்ஸ் சம் ஹேண்ட்ஸ் ஆன், நாட் ஆல் சர்டிஃபிகேஷன். இப்போ வந்து நீங்க பண்ணலாம், பட் ஆனா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, உங்களால பண்ண முடியும், அந்த இதை கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நீங்க அந்த சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணலாம். பட் நெட்வொர்க்கிங்ல வந்து டெஃபினட்டா அந்த சர்டிஃபிகேஷன் இருந்தாதான் அது என்ட்ரி பாயிண்டே உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அதனால நெட்வொர்க்கிங்ல சிசினே பண்ணி தான் ஆகணும். பட் ப்ரோக்ராமிங்ல வந்து ஒரு ஜாவா சர்டிஃபிகேஷனோ இல்லை பைத்தான் சர்டிஃபிகேஷனோ பண்ணுன்ற அவசியம் கிடையாது. பண்ணலாம், இட்ஸ் குட். பட் நீங்க ஸ்பெஷல் லெவலில் பண்ணுனா உங்களுக்கு நிறைய கொஷின் கேட்பாங்க, அதுக்கு நீங்க எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓகே. ஸோ சர்டிஃபிகேஷன் இஸ் நாட் தட் மேண்டேட்டரி ஃபார் ஃப்ரெஷர்ஸ். Thank you, sir. Except networking. Okay, thank you. So audience certification is very good, is very much required. So for example, இப்போ நாங்க வந்து AWS Amazon Web Service பண்றோம். ஸோ அதிலெல்லாம் நாங்கள் சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டே தான் இருக்கோம். மோர் அண்ட் மோர் சர்டிஃபைட் டெவலப்பர், சர்டிஃபைட் ப்ரொஃபஷனல் அந்த மாதிரி பண்றோம். பட் யா, ஃப்ரெஷர் லெவல்ல நெட்வொர்க்கிங் தவிர வேற எதுவும். Yeah, thank you. So audience, if you have any other questions, please put forward. Okay, if there are no other questions, Lokesh, Jayanthy ma'am, Vasanth, shall we go for the closing remarks? Yes, Thomas, sir. Yes, sir. Yes, sir. So thank you, Logesh Kumar of 2012 ECE. That was a wonderful session. You really mesmerized everyone with such informative talk on opportunities. Definitely, your presentation was very informative. Thank you once again. It was very short notice what we gave through Kasi and the Department of ECE. Though you were able to be here, thank you so much. You made this webinar talk number 97 more memorable and exciting. Thank you so much. SREC Alumni Association is very proud to host you for today. Thank you, student friends, for joining in good numbers and alumni across the globe to be here. Thank you, faculty members. Thank you, one and all. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Lokesh. Thank you, Lokesh. Thank you. Thank you all.